हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 23 तारिख गुरुवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियो को बिना स्किप करी शेष जाए देखंतु। ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु। एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिया पई एवं आपण केउ जिल्ला रु हमर वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणांतु। तेबे आ देरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आड़क। आज प्रथम खबर, उपकूल ओडिशा रे अस्तव्यस्त करिब भीषण गुळुगुळी। 25 तारिख जाए काल बैशाखीर संभावना रही। बुधवार उपकूल ओडिशार अनेक स्थान में भीषण गुळुगुळी हेब। आर्द्रता अधिक जोगु गरम एवं गुळुगुळी नाकेदम करिब। सेपटे 25 तारिख जाए पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिब। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। मंगलवार 15 सहर रे तापमात्रा 40 डिग्री टपिछि। झारसुगुड़ा दिन तापमात्रा सर्वाधिक 43.6 डिग्री रहितिला। संबलपुर एवं टिटिलागढ़ 42.5, हीराकुद 42.4, बलांगीर 42.2, अनुगुल 42.1 एवं सोनपुर 41.7 डिग्री रेकर्ड होइछि। प्रचंड ताती पाई बलांगीर जिले में सबु स्कूल एवं कॉलेज शिक्षानुष्ठान छुट्टी 25 तारिख जाए वृद्धि करा जायछि। गुरुवार 23 तारिख झारसुगुड़ा, बलांगीर एवं अनुगुल ग्रीष्म प्रवाह स्थिर रही पारे। कलाहांडी, सुंदरगढ़, बलांगीर एवं संबलपुर राति बेला गरम अनुभूत हेब। 25 एवं 24 तारिख में एभली स्थिति रहिब। आसंता 4 दिन जाए ताती एवं गुळुगुळीरू निस्तार मिलिब नाही। ଏହା ପରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 डिग्री कमिपारे ବୋଲି पाणीपाग विभाग आकलन କରିଛି। ସେହିଭଳି 22 तारिख बा बुधवार ठारू 25 तारिख जाए दक्षिण एवं उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में काल बैशाखीर प्रभाव रहिब। ଏହା प्रभाव घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा होई पारे। 30 किलोमीटर बेगरे पवन भी बही पारे। बुधवार मयूरभंज, केन्दुझर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक एवं जगतसिंहपुर घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रही। परवर्ती खबर, आज राज्यर गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक। 12टी प्रस्ताव उपरे बाजिपारे मोहर। आज राज्य मंत्रिमंडल 39तम बैठक तथा राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेब। लोकसभा भवनर तृतीय महलार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार संध्या 7टार बैठक अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एही बैठक में 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आसिबाकु जणा जायछि। सूचना अनुसार राज्य सरकारଙ୍କର एही कैबिनेट बैठक में राजस्व, विद्यालय और गणशिक्षा, निर्माण, अर्थ भली केतेक विभागर गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव मान आसिबा पई रहिछि। सेथि मध्यरे अनेक किछि राजस्व संस्कार रहिछि। राज्य कैबिनेट बैठक में सरकार कि प्रकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेउछन्ति ताहा उपरे समस्तଙ୍କର नजर रहिछि। आज राज्य मंत्रिमंडल 39तम बैठक तथा राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हेबा बोली जाउछि। परवर्ती खबर, एमएस धोनीकर प्रत्यावर्तन उपरे लागिला मोहर। निजे सूचना जारी कला सीएसके। एमआई विपक्ष में मैदान को ओह्लाइबे एमएस धोनी। आईपीएल 2026 रे प्रशंसक माने एपर्यंत पड़िया एमएस धोनी को झलक देखी नांती। चेन्नई सुपर किंग एही सीजन में 6टी लीग मैच खेली किंतु आघात जोगु धोनी गोटे भी मैच खेली नांती। सीएसके गुरुवार बा एप्रिल 23 रे मुंबई इंडियंस विपक्ष में सेमानकर परवर्ती मैच खेलिबा कार्यक्रम रही एवं एही मैच पई एमएस धोनी को प्रत्यावर्तन प्रायतः निश्चिंत अटे। फ्रांचाइज निजे धोनी को प्रत्यावर्तन उपरे आनुष्ठानिक भाव में मोहर मारिछि। यह उल्लेखनीय आईपीएल 2026 प्रथम दिन में अर्थात मार्च 28 रे चेन्नई धोनी को संपर्क में एक ऑफिशियल विवृत्ति जारी घोषणा करथिला जे माही आघात जोगु सीजन प्रथम 2 सप्ताह खेली पारिबे नाही। तथापि यह पर 2 सप्ताह अधिक समय बीती गलानी एवं धोनी ए पर्यंत फेरी नाहांती। तथापि फ्रांचाइज निजे माही को फेरिबा संपर्क में एक प्रमुख अपडेट प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर, खरा छुट्टी रे व्हाट्सएप रे पाठ पढ़िबे स्कूल छात्र छात्री माने। ओसेपो आनिला समर लर्निंग व्यवस्था। एथर खरा छुट्टी रे पिलाए पढ़िबे व्हाट्सएप माध्यम रे पिलांको व्हाट्सएप रे दिया जिवो समर लर्निंग। एने मंगलवार ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण बा ओसेपा तरफरु जारी होइछि मार्गदर्शिता। एही समर लर्निंग व्यवस्था अनुसार अभिभावकଙ୍କର व्हाट्सएप जरिया रे पिलांको असाइनमेंट दिया जिवो। समर लर्निंग कार्यक्रम अधीन रे शिशु बाटिकारु अष्टम श्रेणी पर्यंत पिलांको पई व्यवस्था पाठपढ़ा व्यवस्था करा जाइछि। एने राज्यर सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करिछि ओसेपो। आसंता 25 तारिख सुधा व्हाट्सएप ग्रुप करने को चिठी उल्लेख रही। परवर्ती खबर, चाकरिया बड़ खबर। बढ़ी पारे पीएफ सीमा। एवं 30,000 टंकार हेब सालेरी लिमिट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ सदस्यों एक बड़ खबर सामना को आसुची। केंद्र सरकार पीएफ कभरेज वर्तमान मासिक वेतन सीमा को वृद्धि करने प्रस्तुति चलाई। जदि यही प्रस्ताव उपर मोहर बाजे तेबे लक्ष लक्ष कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा घेर को आसबे। वर्तमान ईपीएफओ अधीन बाध्यतामूलक पीएफ
PF କଭରେଜ ପାଇଁ ମାସିକ ବେତନ ସୀମା 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 25,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଏହି ସୀମାକୁ 6,500 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରମା 15,000ରୁ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ PF ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। କେବଳ EPF ନୁହଁ ବରଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ବା ESICର ବେତନ ସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ESIC ଅଧୀନରେ ବେତନ ସୀମା 21,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବା ଏବଂ ଇଜି ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଦୁଇ ସୀମାକୁ ଏକାପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର GNM ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ PHC ଏବଂ CSC ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫାଇଲର ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅନିତ କୁମାର ଗୁରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP କଳାବତୀ ବାଗଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2026ରୁ 27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର GNM ସେଣ୍ଟର ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷକ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ରୋହିଦାସ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଜଣକ 2,500 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା DSP କଳାବତୀ ବାଗ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ DSP ଦୈତାରୀ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସହ ମିଶି ଚଢ଼ାଉ କରି ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନିତ କୁମାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ବଡ଼ ସମାଲୋଚନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଇଡି ରେଡ୍ ବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କଠୋର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାମଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ଏହି ଦେଶରେ ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କେବେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହାର କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଗଠନର 26 ଦିନ ପରେ ନେପାଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ। ନେପାଳର ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ମାତ୍ର 26 ଦିନ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଡାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଲେନ ଶାହ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜନହିତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ସୁଡାନକୁ ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ KP ଓଲି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେପାଳର ଖବରକାଗଜର କାନ୍ତିପୁର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ବିବାଦୀୟ ନେପାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପଙ୍କ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଡାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହାମି ନେପାଳ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କାନ୍ତିପୁର ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ ଖାତାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନେପାଳର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାର ଦର କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ରୂପାର ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନାର ଦର କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,54,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,41,850 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,54,750 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ
ମୂଲ୍ୟ 1,41,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,54,750 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,41,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,54,900 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,42,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରି ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଲା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଶର ଗାରିମା। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଶର ଗାରିମା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ଗାରିମା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତେଲ ନେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ କିଛି ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ଜାହାଜ 18 ଏପ୍ରିଲରେ ହରମୁଜ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ IRCG ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜାହାଜରେ 31 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ସମୟର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଏହି ଗରିମା ହେଉଛି 10ମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଯାହା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଏବଂ ନାବିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନକୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।